जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मिथुन राशि ग्रह गोचर अनुसार मे मास 2024 टी आपणकर किपरि रहिबो कौन रही मे मसरे यही मे मसरे आपणकर केतोटी कार्य आपण केते परिमाण शुभफल देखा पाइबे। आपणकर कार्य जदि बाधा उत्पन्न होब ताहले प्रतिकार कौन रही आपणकर कैरियर बिजनेस दाम्पत्य जीवन शिक्षा प्रेम स्वास्थ्य सब किपरि रहिबो ताहा सब किछि म आपनको एही वीडियो माध्यम जनइबी। मिथुन राशि वाले सर्वप्रथम आम जाना आपंकर ग्रह गोचर विषय। आपण राशि अधिपति बुधदेव रही दशम घरे राहु मंगल सह 11तम घरे रही सूर्य शुक्र एक साथी नवम घरे रही शनिदेव चतुर्थ घरे रही केतु 12तम घर रही गुरुदेव जी कि मे मास राशि परिवर्तन कर आपंकर 12तम घर को आसीजे। सर्वप्रथम आम जाना आपंकर कैरियर विषय। मिथुन राशि वाले आपंकर भाग्याधिपति होचंती शनिदेव भाग्य आपंकर भल रही भाग्य बलवान रही समय मिथुन राशि वाले मे मास जहाँ भी करेंगे आपंकर भाग्यटा संपूर्ण रूपे आपंकर साथ देव। आपणकर भाग्य भल थिबा जगु आपणकर किछि काम मध्य बनिबाकु लागिबो आपणकर मनर टेंशन मध्य दूर हेबाकु लागिबो। घरे जदि कलह लगी रहउछि अशांति लगी रहउछि पुणी थरे समस्ते मिसिबे आपणक सह। भाग्य भल जगु आपणकर कहीं पुराना सांगसाथी मैंने आपंक सह मिसवाक लगे जोटा कि आपण को जो लगुला कि भाग्यटा भल ना जो आपण मन सब जो चलता किंतु वर्तमान आपण भाग्य एवं समय भल अच्छी तेणु यही जो समय जेकोसी भी काम करेंगे आपण भल रही। आपण यही समय जॉब जदि सर्च करेंगे तो निश्चित भाव में आपको जॉब मिल तासह आपण जदि इंटरव्यू देवाक जाउछंती एही मे मासरे तो आपण भल रही। देखंतु आपणकर कार्यक्षेत्र में गुरुंकर 12तम घर रहिबा काम कार्य टिके चिंता बढ़िबो काम आपणकर भल चलिबो किंतु काम को नहीं चिंता बढ़िबो। कार्य क्षेत्र में किए गोटे आपणको माने गोटे टार्गेट रखिथिबे केबे केबे यार भूल बाहरिबो केबे केबे या नारे कंप्लेन करिवि एमिति कार्य क्षेत्र में आपणक सह घटी पारे। अर्थात आम जहाँ को आम कही थाउ गुप्त शत्रु सेमिति गुप्त शत्रु जी कि आपणक सहित भल भाव मिसिबे आपणक सहित कथा हेबे आपणक सहित खाइबे बुलाबुली करिवे सब किछि किंतु केतेबेले गोटे पॉइंट बाहर जगिकी रही किसी लोके आपण को यही मे मासरे एकदम गोटे लक्ष्यर सह नजर में रखिपारती आपण को तेणु टिके जागृत एवं निज मालिक सह आपणकर रिश्तार भल रखंतु कार्य क्षेत्र में कारण मालिक सह वाद विवाद होपे कि गोटे कथार नहीं जब मालिक जब किसी कहते तो सडनली रागरुषा करूँ ना। देखो किंतु काम कार्य जो मैंने ऑफिस क्षेत्र अच्छा फैक्ट्री अच्छा कि कंपनी रही जिते काम कले गोटे भल ना रहा टिके जहाँ भी माने डिसीजन ने भावी चिंती डिसीजन ने आवश्यक टिके गाड़ी पड़ला हठात जॉब चेंज करदेवी ये सब भावतु ना। जो मिथुन राशि वाले राजनीतिक क्षेत्र अच्छा भल रही बिजनेस मामलें भल रही आपण आसतु बर्तमान आम जाना आपंकर स्वास्थ्य विषय। देखो स्वास्थ्यटा आपंकर कान जनित समस्या देखादेव आपंकर राग बढ़ टेंशन बढ़ शरीर उष्णता बढ़ी पारे जदि आपण को आगुरी किसी जॉन्डिस जनित समस्या होती पुणी बाहरी पारे पुराना रोग पुणी देखा दे पारे शरीर उष्णता बढ़ा को दिंतु ना शरीर प्रति जत्न नियंतु किसी अन्य किसी गंभीर समस्या नहीं जहाँ भी अच्छी टिकिनिकी समस्या किंतु ये टिकिनिकी समस्या जदि आप जत्न नेबे तो गंभीर समस्या देखा दे पारे। शिक्षा विषय जाना आपणकर पंचमेश्वर होचंती शुक्रदेव शुक्र 11तम घर रही केबे जाए 18 मे जाए। देखो विद्यार्थी माने 18 मे जाए भल रही आपण नुआ नुआ आइडिया आपण मन को आसो पढ़ा को नहीं आप दूरयात्रा करें पढ़ारे आपणकर बेस्ट रही मास सारा किंतु 18 मे जाए आपण बहुत बढ़िया रही किंतु 18 मे पर भल रही जोटा कि मध्यम धरण जो कही था सेमितिया रही 18 मे पर किंतु विद्यार्थी माने जहाँ भी डिसीजन नेबाक चाहते गोटे स्ट्रॉन्ग डिसीजन निजर फ्यूचर गढ़ार डिसीजन
ତାହା 18 ମେ ଆଗରୁ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲେକ୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି, ଟିଚର ହେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି 18 ମେ ଯାଏଁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲଭ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଏହି ମେ ମାସରେ। ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାଥେ ରହିବା, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ଟା, ମାନେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, କିଛି ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଦୁଇ ଲଭ୍ମେଟ୍ ମିଶିକି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନା, ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଭାବିକି ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି କିଛି ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ଼୍ ହେଇକି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି, ତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ବାକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, ଖାଲି ଡିସିସନ୍ ନେବାଟା ନ ନେବାଟା ହିଁ ବେଟର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ବାର୍ତ୍ତମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେ ମାସରେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ମେ ମାସରେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗ ରୁଷା ହେବା, ମୁହଁ ଫୁଲାଫୁଲି ହେବା, ବିରକ୍ତିପନ ହେବା, ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଚାଲିବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି କେହି ତୃତୀୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସନ୍ଦେହଜନିତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି, ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ସନ୍ଦେହ କରିବା କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଗରୁଷା ହେବା କଥା ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ମେ 2024ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ବୟସ ବଢ଼ିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କାମ ହୋଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଏସବୁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏସବୁ କଥା ଭାବିବା ହିଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ଼୍ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଯେତିକି ଭଲ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ। ମିଥୁନ ରାଶି ହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା। ଯେମିତି ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି କି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ କି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ସବୁକିଛି ଭଲ ହିଁ ହେବ। ଏମିତି ଭାବିବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କିସ୍ମତର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଫିଟେଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କମଜୋର ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ। ତା ସହ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, କମ୍ପାନୀ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଗୋଟେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି ନା, ସେଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ କେବଳ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବାଟା ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁ ସେ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆସୁଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯେତେଥର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ପାଠ କରିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ, ଲିଙ୍କ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ସେଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମିତି ଫେକ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନିଜକୁ ନିଜ ଯାହା ବି ମୋବାଇଲର ସବୁ ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକିନି ଯଦି ସେଠି କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ସେଟା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ଦିଆହେଉଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁରେ କୌଣସିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏସବୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ସେ କଥା କହିଲେ ନା, ସେମିତିଆରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଜଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଜଣେ ଜଣେ 100 ଥର ପାଠ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ 11 ଥର ପାଠ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଜୀବନରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନାହିଁ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସୁଖଟା ମିଳୁ, ବିବାହ ହେଇଯାଉ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
मे मासरे आपणकर किसी गोटे भल मार्गदर्शन आपण पाइबे। वीडियो जदि आपको पसंद आसे ताले गोटे लाइक सह कमेंट्स रे श्रद्धार सह जय हनुमान निहाती लिखंतु। धन्यवाद।